Good morning, students. Last week I started chapter 3 scoping and we saw about the introduction, variable scope, then LEGB rule. L means local, E denotes enclosed global, G denotes global, B denotes built-in. Now we are going to see about typing of variable scope. So typing of variable scope contains 4 types of variable scopes. First one is local scope. It refers to variables in current function. Local scope means refers a variable in current function, and always a function will first look up for a variable name in its local scope. எப்பயுமே அந்த local scopeல இருக்கக்கூடிய வேரியபிளை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணும், நோட் பண்ணும். அது மட்டுமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணாது, தென் அவுட்டர் ஸ்கோப்ஸ்லையும் செக் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ லோக்கல் ஸ்கோப் refers to variables defined in current function, and always a function will first look up for a variable name in its local scope. This is a local scope. அதுக்கப்புறம் லோக்கல் ஸ்கோப்பில் வேரியபிள் இருக்கான்றது மட்டும் பார்க்காது, லோக்கல் ஸ்கோப்புக்கு அவுட் சைடில் எதுவும் வேரியபிளில் A is equal to 10 B is equal to 10 அந்த மாதிரி வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்களான்னு நோட் பண்ணோம். ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள், disp of colon, it's a function. Within the function a colon equal to 7, some value declared in variable a, then they print the value using print keyword, print a, then call the function disp of. So this is the entire program. This is the local scope. Okay, what is the purpose of local scope? Local scope refers to variables. So local scope first refers a variable a, and it denotes and it print the value of a. Okay, this is the function. This is, and also the whole entire program is a local scope program. So here a is equal to 7, then print a. So what is the output for this program? A would value 7, so it print the value of a. Okay, this is the object it calls when the program executed. எப்போ ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுமோ அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் போய் இந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும். Okay, on the execution of the above code, the variable a displays the value 7 because it is defined and available in the local scope. Then global scope. Then global scope declared a variable name in outside of the function, that is known as a global scope, and it accessed the variable inside or outside of all the functions in the program. Global scope means it defines a variable in outside of the function, and it accesses variables inside the function and also the outside the function in the entire program. Okay, so you see the example here, a colon equal to 10, it's a outside variable. Disp of a is equal to 7, print a. This is a local scope inner function. This is a local scope,
and also inner function. This is the global scope value, global variable. I think you are all understand. Then dispof. When the program execution is started, dispof call the dispof function. So first it prints the a is equal to 7, then print a outside function of global value, a is equal to 10. This is the output. So initially they execute the inner function variable, so it print a is equal to 7, then it execute outside function of the variable. So print a, here the outside function a is equal to 10. So this is local scope, this is outer layer is global scope. This is local scope, outer layer is global scope. These contents explain the programs. Already I told that. So next I move to enclosed scope. Enclosed scope means a variable is declared inside the function and it refers the same definition it contains in another function. It find it. Okay, so the inner function can also access the variable of the outer function. This scope is called enclosed scope. That means a variable declares inside a function first. Okay, this is the inner function and this is the outer function. Okay, this is the inner function local scope then outside la irukka coding mattum paru the global scope nu sollalam, outside function nu sollalam. So on the outside function kulla one more function irukku. Okay va? So enclosed scope oda work enna, ஒரு வேரியபிளை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், அதே வேரியபிள் இன்னொரு ஃபங்க்ஷன்லேயும் இருக்கான். ஃபஸ்ட்டு லோக்கல் ஸ்கோப்பை பார்க்கும், உள்ள வேரியபிள் இருக்கா இந்த ஃபங்க்ஷனில், அதே நேமில் இருக்க வேரியபிள் வேறு எந்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் ரெண்டு இன்னர் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் அவுட்டர் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க வேரியபிளை அக்சஸ் பண்ணோம். இதுதான் enclosed scope. Here you saw the example, dispof colon a colon equal to 10. This is the global scope. Then this is the local scope. Don't forget this. So inner function radhaan local scope, இது outside la irukku global scope. Okay va? ஸோ அது போக இன்னர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கும் அவுட்சைட் குளோபல் ஸ்கோப்பை போக அவுட்சைட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் இருக்கிறதையும் பிரிண்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. சரியா? இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷனும் இருக்குது. இது வந்து குளோபல் ஸ்கோப். இந்த இன்னர் ஃபங்க்ஷன் லோக்கல் ஸ்கோப்புக்கு கீழே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன், அதுக்கு உள்ள இன்னொரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ டிஸ்பாஃப்குள்ளே a is equal to 10, இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே disp 1 ஆஃப் print ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க. திரும்ப அதே ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் disp 1 ஆஃப் print a, dispof ஆப்ஜெக்ட் மூலமாக அந்த ஃபங்க்ஷனாக கால் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பிரிண்ட் ஆகும்? disp 1 ஆஃப் dispofனு கொடுத்துட்டா ஏவோட வேரியபிள் 10, நெக்ஸ்ட் இன்னர் ஃபங்க்ஷனில் டிஸ்பாஃப்குள்ளே பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏவோட வேல்யூ 10. அதுக்கப்புறம் அவுட் சைடில் இருக்கிறத அக்சஸ் பண்ணும். அங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஏவோட வேல்யூ 10 தான் பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே they declare the same value for same variable. Okay, this is the enclosed scope. Enclosed scopeனா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுலேயும் வேரியபிள் ஒரே மாதிரி, வேரியபிள் நேம் ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே இருக்க இன்னொரு ஃபங்க்ஷனோட வேரியபிளையும் அக்சஸ் பண்ணிக்கும். இதுதான் என்க்ளோஸ்டு ஸ்கோப். ஓகே, தென் பில்டின்
ஃபங்க்ஷன் built-in ஃபங்க்ஷன் இப்போ நார்மலாக நம்ம லாஸ்ட் இயர் C++ல பார்த்தோம்ல நார்மலாக built-in ஃபங்க்ஷன்றது என்னது லைப்ரரி ஃபங்க்ஷன்ஸில் என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் பார்த்தோம் இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு இதெல்லாமே C++ல லாஸ்ட் இயர் பார்த்தோம் ஸோ இந்த C++ ப்ரோக்ராம் அப்படின்றதுக்குன்னே ஸ்பெஷலாக ஒரு சில ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்காக க்ரியேட் பண்ணப்பட்ட சம் keywords இதெல்லாம் ஸோ அது மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸுமே உள்ள கேர் ஆஃப் இன்ட் ஆஃப் அப்படின்னு நிறையா கொடுத்துருந்தாங்க சரியா அதே மாதிரி தான் built-in ஸ்கோப்புன்றது இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த C++க்கு சாஃப்ட்வேர் ஏற்ற மாதிரி இன்ட்டு ஃப்ளோட்டு டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட சாஃப்ட்வேருக்கு ஏற்ற மாதிரி உள்ள நார்மலான கீவேர்ட்ஸோ இல்லை ஃபங்க்ஷனோ க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க தட் இஸ் known as built-in scope ஸோ இதில் என்டையர் ப்ரோக்ராம் லைப்ரரி ஃபைல் வந்து அசோசியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ built-in நார்மலாக அந்த சாஃப்ட்வேருக்கு ஏற்ற மாதிரி மாடல் ஸ்கோப் அப்படின்னா மாடல்னால் பார்ட் வைஸாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஒரு ப்ரோக்ராமை ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி கோடிங் இருக்கும் இதில் இந்த மாதிரி ஒன் ஆஃப் பிரிண்ட் ஏன்னு கொடுத்தா லோக்கல் ஸ்கோப் இது குளோபல் ஸ்கோப் இன்னர் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒன் மோர் ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்னது என்க்ளோஸ்டு ஸோ 3 ஸ்கோப்பையும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நார்மலாகவே நமக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ரோக்ராமில் நார்மலாக அந்த சாஃப்ட்வேருக்குன்னு கொடுத்துருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸோ இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸையோ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க built-in ஃபங்க்ஷன் வாங்க ஸோ எப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணவோ இன்டர்பிரட் பண்ணவோ ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ அந்த built-in ஸ்கோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லா நேம்ஸுமே என்ன ஆகும் ரீலோட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ தீஸ் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கோப்ஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம்